Chairman. Honorable members, very warm good morning and welcome to this first session, part 4 of the 10th Sikkim Legislative Assembly in accordance to Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Sikkim Legislative Assembly. This session is being reconvened to consider the urgent government business by the House. Honorable members, first, the House will take up the administration of pledge to the honorable members to commemorate the 70th anniversary of the adoption of the Constitution of India. Honorable members, the Government of India has launched nationwide campaign on Constitution and fundamental duties and national event to commemorate the 70th anniversary of the adoption of Constitution of India. The campaign, which was started with the celebration of Constitution Day on 26th November 2019 and shall culminate on 14th April 2020. Baba Saheb Ambedkar's birthday anniversary, which is celebrated as Samrasta Divas. As a part of this campaign, the Sikkim Legislative Assembly shall now place to the preamble of the Constitution of India. As such, I will administer the pledge to all honorable members who shall repeat after me. Copies of the pledge are laid on the table of the House for your convenience. Honorable members, now I will start, please. Please repeat after. Let's start. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. Now we will proceed for taking up today's business of the House. First of all, I would like to inform to this August House that Honorable Minister Sri Sanjay Kharel and Honorable MLA Srimati Sunita Daswin have applied for leave of absence for today, which is hereby granted accordingly. Now, the House will take up the obituary references on the demise of late Sri Taraman Rai and late Sri Indrabhadra Rai, former members of Sikkim Legislative Assembly. Honorable members, we all are agreed by the unfortunate demise of late Sri Taraman Rai
former member of Sikkim Legislative Assembly, who breathed his last on the 5th of August 2019 after a long, prolonged illness at his residence in Marchar, East Sikkim, and had attained the age of 69 years. Late Taraman Rai was born on the 1st of September 1950 to late Sri Hangzit Rai and late Churanpur Rai at Jhu village, West Sikkim. He is survived by his wife Nirmala Rai and a son. Late T.M. Rai completed his early education till 7th standard from Chapung Government High School, 1960-67. Thereafter, he did his high schooling from Namchi Government School. Late T.M. Rai then served as a teacher in community schools at Yeling and Jhu, Sikkim, and joined government service as a teacher at Yoksam Government Primary School, Resi Government School, etc. prior to his resignation from the regular service of teaching. Late T.M. Rai had always had a mature perspective of political evolution. From an early age, and in 1984, he resigned as a teacher and involved in active politics. He was a member of the Himali Congress, which then merged with the Sikkim Sangram Parishad Party in 1984. In 1985, he contested on the SSP ticket from Chapel Assembly constituency, and upon victory, he became a legislator to the 3rd Sikkim Legislative Assembly. When the SSP party came to power upon obtaining a majority, he was then inducted as a cabinet minister, taking charge of agriculture and cooperative society, Government of Sikkim. Late T.M. Rai was also dynamically involved in the establishment of Sri Krishna Pranami Dharam Sabha at Singtam and Pranami Mandir at Raipur. Late Taraman Rai walked for hand in hand with the aspirations of the people, strived for the development of the Chapel constituency, and after 5 years in 1989, he was again set up as the SSP party candidate from Chapel constituency in the general election, which thereafter brought him again back to the Sikkim District Assembly as an MLA. For the second consecutive time in the 4th Sikkim Vidhana. This time he was entrusted with the post of Chairman, Estimates Committee, Chairman, Public Accounts Committee, and Chairman, Sikkim Consumer Cooperative Society. Late T.M. Rai travelled for conferences throughout India. He attended Commonwealth meets on agriculture in Australia and attended conferences in Thailand, Hong Kong, and Singapore. Having an interest in Nepali literature, late T.M. Rai wrote stories which were published in Nepali magazine Kanchenjunga Patrika. Late Taraman Rai was dedicatedly associated with the Sikkim Krantikari Morcha Party, which came to power in 2019, and until his demise, he was the party's chief advisor. With the sad demise of late Taraman Rai, the state of Sikkim has lost an eminent leader, prolific thinker, accomplished social worker, and a stalwart whose life was devoted to the welfare of the poor and marginalized. He shall forever remain as an inspiration to the people of Sikkim. This August House wishes to extend its profound sorrow and heartfelt condolences to the bereaved family. May his soul rest in peace. Next, obituary references of late Sri Indrabhadra Rai, former member of Sikkim Legislative Assembly. Honorable members, with profound sorrow, I would like to inform you all that we are all aggrieved by the sudden demise of late Indrabhadra Rai, former member of Sikkim Legislative Assembly, who breathed his last on the 31st of October 2019 at Central River Hospital, Nadong, Gangtok, and had attained the age of 69 years. Late IBM was born on 14 July 1950 to late Lakshman Rai and late Vibha Rai at Pabuk Naitam village. He is survived by his wife Divya Rai, 3 daughters and a son. Late IBM started his early education from a community school started by his father in Naitam Pabuk village in 1959. Pabuk's senior secondary school, which still exists today, was first started by his father and was taken over by the government with the support of Sri V.V. Guru, who was EC during the time of Chogyal's regime. After completing his 5th grade from this school in 1963, he was enrolled in National Academy. He then studied in National High Secondary School, now TNSSS, from 7th standard till the completion of standard 11 in 1970. Then he completed
his bachelor's degree in arts from North Point College, Darjeeling in 1975. During his college days, he was involved with the National Service Scheme unit of the college, through which he attended social service camps to cater to refugees during the Liberation War of 1971. After graduation, he established a consumer cooperative society in Canada in 1975, which gave him an opportunity to complete his diploma in cooperative management in Moscow, USSR in 1976-77. Late Indrabhadur Rai was deeply interested in politics since his heydays in college and actively joined politics since 1975. He was a part of the Youth Congress in 1975 before switching loyalty to the Sikkim Prajatantra Congress Party and contested 2 elections in the general election of 1979 and the parliamentary election of 1980. He subsequently joined the Sikkim Sangram Parishad under the leadership of late Narbhadur Bhandari, and thereafter in the 1985 election to the 3rd Sikkim District Assembly, he became a member of the Sikkim District Assembly from Timitakokon Assembly constituency. He was again re-elected for a second tenure to the 4th Sikkim District Assembly in 1989. During his tenure as a legislator, he served as Chairman of Estimate Committee, Chairman Sinfed, Chairman Power Development Corporation, Chairman Electricity Advisory Board. Late Ivorai's ability to connect to the masses, his humility and simplicity shall forever inspire generations to come. With the sad demise of late Indrabhadur Rai, Sikkim has lost a statesman and a worthy shore of the soil. It is an irreparable loss to the people of Sikkim. This august house wishes to extend its profound sorrow and heartfelt condolences to the Petit family. May his soul rest in peace. Honorable members, if anyone is desirous to make references to these obituaries, you are welcome to do so. शोक संवेदना कार्यक्रममा सर्वप्रथम म स्वर्गीय तारामण्डल त्यसरी नै स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईको जीवन कहानी विषय लिएर उहाँहरूको सिक्किम र सिक्किम जनताप्रति जुन योगदान रहेको छ यो सदनमा म जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम स्वर्गीय तारामण्डल उहाँको पिता स्वर्गीय हाङजित राई, माता जुरानकुल राई, उहाँको जन्म 4 भाइ हुनुहुन्थ्यो र स्वर्गीय तारामण्डल राई उहाँ कान्छा छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म 19 तारिक 8 महिना 1950 सालमा भएको। उहाँ पश्चिम सिक्किम जुममा उहाँको जन्म भएको जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँको शिक्षा नाम्ची स्कुलबाट उहाँ म्याट्रिक पास गरिसकेपछि उहाँ शिक्षा विभागमा 1972 सालमा उहाँ एज ए हेडमास्टर यक्सम स्कुलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला राई 1979 सालमा उहाँसँग विवाह भएको थियो। उहाँको 2 छोरा हुनुहुन्थ्यो, जसमा एउटा छोरा खस्नु भएको छ, एउटा छोरा हुनुहुन्छ। 1984 सालमा उहाँले शिक्षा विभागबाट रिजाइन दिएपछि उहाँ इस्तिफा दिएपछि उहाँ एक्टिभ पोलिटिक्समा उहाँ राजनीतिमा निस्किनुभयो र सिक्किम संग्राम परिषद पार्टीमा उहाँ सामेल हुनुभयो र च्याकुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट 1984 सालमा उहाँ विजय हुनुभयो र एग्रिकल्चर र कोअपरेसन डिपार्टमेन्टमा उहाँ मन्त्री हुनुभयो। जसको म जानकारी दिन चाहन्छु। यसरी नै दोस्रो पल्ट उहाँले 1979 सालमा 1989 मा सिक्किम संग्राम परिषद पार्टीबाट उहाँ दोस्रो पल्ट विजय हुनुभयो र त्यतिखेर उहाँ दोस्रो पल्ट उहाँ एसडिओ कमिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 1990 सालमा च्याखुङदेखि मार्चमा उहाँ आउनुभयो। उहाँले आफ्नो घर बनाएर यहाँ सर्नुभयो र उहाँ 5 तारिक 8 महिना 2019 को दिन 79 सालको उमेरमा उहाँको देहान्त भयो। यसरी नै उहाँको राजनीतिक क्षेत्रमा आज सदनमा आफ्नो कुरा राख्नु पर्दाखेरि उहाँ हिमाली परिषद पार्टीमा सिक्किम हिमाली परिषद पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तिनका सिक्किम हिमाली परिषद पार्टीको मुख्य नायक भनौँ, नेता भनौँ, स्वर्गीय मणिकुमार सुब्बा, जसलाई चाहिँ 10 लाखे भनेर चिनिन्छ, उहाँसँग उहाँ एउटा नजिकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै
सिक्किम एकता मञ्च पार्टीमा पनि उहाँ बस्नुभएको उहाँको पार्टीमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यो म जानकारी दिन चाहन्छु। यो सिक्किम एकता मञ्चको अध्यक्ष एलबी द्विवेदी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको बादमा उहाँ एसडिएफ पार्टीमा सामेल हुनुभयो। एसडिएफ पार्टीमा बस्दाखेरि उहाँ एसटिसिएसको एडभाइजर बस्नुभयो। पार्टीको विभिन्न पदमा उहाँ बसेर पार्टीको उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसको बादमा उहाँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा उहाँ सामेल हुनुभयो। उहाँको जीवनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ बडा राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, राम्रो व्यक्तित्व भएको एउटा पर्सनालिटी भएको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सधैँ नै उहाँले अरूलाई मद्दत गर्ने, अरूलाई हेल्पिङ एटिट्युड लिएर काम गर्ने उहाँको भावना हुन्थ्यो। सरल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रणामी धर्म मान्नेमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रणामी धर्ममा हुँदाखेरि उहाँले धेरै तरहको प्रणामी मन्दिर उहाँले बनाउनुभयो। त्यसमा उहाँ विशेष गरिकन गुरुजी महाराज मोहन प्रियाचार्य जो कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ उहाँको नजिकमा बसेर उहाँले धेरै ठाउँमा कामहरू गर्नुभएको छ। यसरी नै उहाँले राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँको विषयमा कुरा गर्दाखेरि स्वर्गीय तारामान राईज्यू उहाँ जहिले पनि सिक्किमको निम्ति, सिक्किमवासीको निम्ति, सिक्किम जनताको निम्ति उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो अनि सबैसँग उहाँले मिलेर काम गर्ने उहाँले प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो। सबलाई ठुलो सानो नछुटाइकन गाउँले खाली उठे जनता हुनुहुन्थ्यो, युवा चेले हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई साथमा लिएर उहाँ हेर्नु जहिले पनि हाँसिरहने हँसमुख भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै आज उहाँको तपाईँको ध्यानले सिक्किममा एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले एउटा परिपक्व भएको व्यक्तित्वको हामीले तपाईँको कमी भएको हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ, महसुस गरिरहेको छौँ। र यसले गर्दाखेरि उहाँको सबै परिवारको दुःखको घडीमा जो जति हुनुहुन्छ उहाँलाई म यस शोक संविधानको मार्फत उहाँलाई आफ्नो शोक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। यसरी नै उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने म आफ्नो यस सदनको मार्फत उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। यसरी नै स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईज्यू उहाँको जन्म 27 मे 1949 सालमा नाइकाम पूर्व सिक्किममा उहाँको भएको थियो। उहाँको आमा स्वर्गीय विद्याश्री राई, पिता स्वर्गीय लक्ष्मण राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जम्मा 5 जना दाजुभाइ, 5 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै उहाँ 1974 सालमा उहाँले काशीनाथको प्राइमेरी स्कुलमा क्लास 7 पास गरेर त्यहाँदेखि काशीनाथका सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा उहाँले क्लास 11मा उहाँ जोइन गर्नुभयो। त्यसको बादमा 1974 सालमा उहाँ सेन्ट जोसेफ कलेज दार्जिलिङमा उहाँले त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्नुभयो, ग्रेजुएसन गर्नुभयो। यसरी उहाँले डिप्लोमा कोर्सको लागि उहाँले रसियामा गएर 1976 साल 1977 सालमा उहाँले डिप्लोमा कोर्स पनि कोअपरेटिभमा उहाँले हासिल गर्नुभयो। उहाँको राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ पनि एउटा सरल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सधैँ उहाँ हाँस्नु, सधैँ उहाँ सबैसँग मिलेर बस्न चाहने, कहिले पनि उहाँले कसैलाई नठुलो भनेर नदबाउने, त्यस्तो ठुलो कुराहरू नगर्ने र मिलेर बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सिक्किम सङ्ग्राम परिषद पार्टीमा 1985 सालदेखि 1979 सालसम्म र 1979देखि 1954 सालसम्म 2 पल्ट पिलिकाको क्षेत्रबाट उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ। यो जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसरी नै उहाँले त्यसको बादमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीमा उहाँले जोइन गर्नु, उहाँ सामेल हुनुभयो। त्यतिखेर उहाँले 2009देखि 2014सम्म स्टेट कानुन कमिसनको उहाँ तपाईँको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै चेयरम्यान सिस्को 2014देखि 2018सम्म चेयरम्यान सिस्को त्यहाँको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र त्यसको बादमा उहाँ 31 अक्टोबर 2019को दिन रेफर हस्पिटलमा उहाँको देहान्त भयो। आज उहाँको देहान्तले गर्दाखेरि सिक्किममा हामीले एउटा राम्रो तपाईँको राजनीतिक गर्ने अथवा व्यक्तित्व भएको कमी भएको हामी महसुस गरिरहेका छौँ। जहिले पनि मैले अघि भने तारामान राईज्यू, स्वर्गीय तारामान राईज्यू, यसरी नै स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राई आइडी राईज्यू उहाँ दुईजनै प्रायः सँगै हिँडेको हामी देख्यौँ। अनि सँगै नै हिँड्दाखेरि हामीलाई
देखा हामीलाई गएर हामीसँग उहाँले बातचित गर्ने पार्टी उहाँले छुट्याउनु हुँदैन थियो जो व्यक्ति पनि पार्टी छँदैछ सरकार छँदैछ तर हाम्रो सोसियल रिलेसन सम्बन्ध हुनुपर्छ सामाजिक सम्बन्ध हाम्रो हुनुपर्छ भनेर जहिले कुरा गर्नुहुन्थ्यो बडा राम्रो व्यक्ति आज उहाँको ध्यानले गर्दाखेरि साँच्चै सिक्किममा हामीले एउटा राम्रो राजनीति गर्ने हामी महसुस कमी हामी महसुस गरिरहेका छौँ र उहाँको यस दुःखद घडीमा उहाँको सब परिवारलाई शोक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु साथै उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर म आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु यही कुरा राख्दै मेरो आफ्नो जुन शोक संवेदनाको जुन कार्यक्रम छ यही समाप्त गर्न चाहन्छु Next, Honorable Chief Minister would like to say something. माननीय अध्यक्ष महोदय, सिक्किम विधानसभाका पूर्व सदस्य स्वर्गीय तारामान राईज्यूको अनि स्वर्गीय आदि राईज्यूको असामयिक निधनप्रति हार्दिक संवेदना प्रस्ताव राख्दै आफ्नो दुई चार कुरा राख्न चाहन्छु। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यो सदनमा म दुःख प्रकट गर्दै यो अवगत गराउन चाहन्छु कि पूर्व विधायक स्वर्गीय तारामान राईज्यूका असामयिक निधनको समाचारले हामी सबै निस्तब्ध भएका छौँ। उहाँ 5 अगस्त 2019 दिन लामो बिमारपछि आफ्नो निज वासस्थान मार्चक पूर्व सिक्किममा स्वर्गरोहण हुनुभयो। उहाँ बिमार भएपछि गान्तोकको एसएनएम हस्पिटल, त्यसपछि सिलगढीको न्युट्री हस्पिटल अनि पछिबाट उहाँलाई दिल्लीको एपोलो हस्पिटलमा उपचार गर्नका निम्ति सरकारको तर्फबाट पठाएको थियो। अनि उहाँ न्युट्री हस्पिटल अनि दिल्लीको एपोलो हस्पिटलमा उपचारको समयमा सिक्किम सरकारको तर्फबाट म स्वयं उहाँलाई हेर्न निम्ति गएको थिएँ र जति बेला उहाँ बिमार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँले जहिले पनि उहाँ अस्वस्थ भए तापनि सिक्किमको बारेमा उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो र उहाँले जहिले पनि मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि एकदम सिक्किमलाई राम्रो गर्नुपर्छ, सिक्किमलाई राम्ररी चलाउनुपर्छ, सरकारलाई राम्ररी चलाउनुपर्छ र अब मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य मैले पुरा गरेँ र अब म पार्टीबाट टाढा बसेर अब म सरकारलाई के कुरामा सघाउनु पर्ने म त्यो सघाउँछु भनेर उहाँ अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको जन्म 1 सितम्बर 1950 माता जनुन फुल राई अनि पिता हाङजित राईको काखमा जुम पश्चिम सिक्किममा भएको थियो। अनि उहाँ त्यहाँ जन्मे उहाँको जन्म जुम्मा भए तापनि उहाँ पछिबाट जब च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र वर्तमानमा सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ विधायक बनिनुभएको थियो अनि विधायक बनेपछि उहाँ रेसीमा उहाँले आफ्नो एउटा घर बनाएर उहाँ बस्नुभएको थियो। स्वर्गीय टीएम राईज्यूले निम्न माध्यमिकसम्मको शिक्षा च्याखुङ र नाम्ची पाठशालाबाट सिकेपछि दार्जिलिङको टर्नबुल माध्यमिक विद्यालयबाट माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण गरी सिक्किम फर्केर सरकारी पाठशालामा प्राथमिक शिक्षकको पेसामा सामेल हुनुभयो र उहाँ विशेष गरेर शिक्षक भएकोले गर्दाखेरि उहाँले जहिले पनि हामीलाई भेट्दा पनि उहाँले एउटा शिक्षकको रूपमा नै उहाँले हामीलाई जहिले पनि सम्झाउनुहुन्थ्यो। पश्चिम सिक्किमका अवस्थित समिति स्कुल या कमिटी स्कुलहरूमा पनि उहाँले सेवा गर्नुभएको थियो। गेमिङ अनि जुम पाठशालामा अनि रेसी यक्सम सरकारी पाठशालामा उहाँ सरकारी शिक्षकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। 1982 सालमा सरकारी जागिर त्याग गरेपछि हिमाली कांग्रेस राजनीतिक पार्टीमा सामेल हुनुभयो अनि 2 सालपछि 1984 सालमा सिक्किम संग्राम परिषदमा उहाँ जुममा उहाँले सिक्किम संग्राम परिषदमा जुमको एउटा कार्यक्रममा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यू त्यति बेला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँ पार्टीमा सिक्किम संग्राम परिषद पार्टीमा उहाँ सामेल हुँदाखेरि म पनि एउटा युवा परिषदमा म पनि त्यो कार्यक्रममा उपस्थित थिएँ। स्वर्गीय तारामान राईज्यूले आफ्नो क्षेत्रलाई धेरै ध्यान दिएर सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो।
उहाँको जुन प्रकारको एउटा पब्लिक रिलेसन चाहिँ अति नै राम्रो थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले फेरि 5 वर्ष एउटा उहाँले सिक्किम सरकारको कृषि विभागको मन्त्री सम्हालेपछि 1989 सालमा फेरि उहाँ च्याखुङको दोस्रो पल्ट सिक्किम संग्राम परिषदमा उहाँ विधायक बन्नुभयो अनि 14 विधानसभाका सदस्य बन्नुभयो। यसपटक उहाँले सरकारी लगायत स्टिमिङ समितिको अध्यक्षको रूपमा सेवा पुर्याउनुभयो। नेपाली साहित्यमा धेरै रुचि भएको हुनाले उहाँले लेखेका कथाहरू र उहाँले जहिले पनि हामीसँग संलग्न हुँदा पनि उहाँले विशेष गरेर साहित्यको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले लेखको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। यसैले गर्दा उहाँको कतिपय लेखहरू नेपाली पत्रिका कञ्चनजङ्घा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। आज सत्तारोहण गर्न सफल जुन प्रकार आज सिक्किममा 25 वर्षपछि एउटा व्यवस्था परिवर्तन भएर सरकार परिवर्तन भएको छ अनि आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार भएको छ अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको समर्थन गर्दै उहाँले मुख्य सल्लाहकारको रूपमा उहाँले अन्तिम साहसम्म हामीलाई उहाँले सुझाव सहयोग पुर्याउनुहुन्थ्यो र हर परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई साथ दिनुभएको थियो, प्रेरणा दिनुभएको थियो, सहयोग एवं मार्गदर्शन दिनुहुने उहाँको सदैव अभिभावक हामी सदा नमन गर्छौँ। हामीलाई जुन प्रकारले हामीलाई पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउने उहाँले जुन प्रकारले सहयोग गर्नुभएको थियो यसको निम्ति आज हामी उहाँलाई नमन गर्छौँ। उहाँको असामयिक निधन हुँदा हामी सबै सिक्किमेले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिभाशाली नायक या सुशील समाजसेवी गुमाएका छौँ। आजको दिन उहाँको उपस्थिति र मार्गदर्शनको नितान्त आवश्यकता हुँदै हामीले उहाँको वियोगको दुःखद घडीका पलहरूको सहन गर्नु परिरहेको छ। यहाँनिर यसै सदनका पूर्व विधायक स्वर्गीय तारामान राईजी सिक्किमवासीको हृदयमा सदा प्रेरणाको स्रोत बनेर सशक्त रूपले रहनुहुनेछ। आज यस विधानसभा सदनमा उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारलाई यस दुःखद समयमा सहन शक्ति दिनुहोस् एवं परिवारका सुख शान्ति छाइरहोस् भन्ने ईश्वर समक्ष प्रार्थना गर्दछु। स्वर्गीय तारामान राईजीको दिवंगत आत्मालाई चिर शान्ति प्राप्त होस् भन्ने हृदयबाट कामना राख्दछु। अनि त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईजीको निधनप्रति पनि म आफ्नो शोक प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। माननीय अध्यक्ष महोदय, गहिरो पीडाको साथ सदनमा यो पनि म अवगत गराउन चाहन्छु कि हामी सबै अति नै दुखी छौँ, कारण सिक्किम विधानसभाका पूर्व सदस्य स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईजीको आकस्मिक निधनको समाचारले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। 31 अक्टोबर 2019 गते मणिपाल केन्द्र रेफरल अस्पताल तादोङ गान्तोकमा 69 वर्षको उमेरमा उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो। स्वर्गीय आइबी राईजीको जन्म 14 जुन 1950 मा आमा स्वर्गीय विवासश्वरी राई र पिता स्वर्गीय लक्ष्मण राईको मा पूर्व सिक्किमको प्राइभेट नाइताम गाउँमा भएको थियो। आफ्नी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्यश्वरी राई या तिवारी 3 छोरी र 1 छोरालाई यस संसारमा छोडेर उहाँ परलोक हुनुभयो। स्वर्गीय आइबी राईले प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय समिति पाठशालाबाट नै सुरु गर्नुभयो। यो पाठशाला 1959 सालमा पूर्व सिक्किमको नाइताम पाब्युक गाउँमा उहाँका बाबाले सुरु गर्नुभएको थियो। आजको पाब्युक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहिले उहाँका बाबुले नै सुरु गर्नुभएको पाठशालाको स्मृत रूप हो। यस्ता महाराजाका एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर श्री बिरुदुङज्यूको सहयोगमा सरकारले उक्त पाठशालालाई अनुमोदन एवं स्वीकार गरेको थियो। उहाँले निम्न माध्यमिकदेखि उच्च माध्यमिकसम्मको अध्ययन काँसी नामगेल एकाडेमी र काँसी नामगेल उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट पूर्ण गर्नुभयो। उच्च शिक्षाको निम्ति दार्जिलिङ गएर नर्थ पोइन्टबाट 1975 सालमा स्नातकसम्म अध्ययन गर्नुभयो। विद्यार्थी जीवनमा एनएसएसको सदस्य रहँदा उहाँले समाज सेवामा धेरै योगदान दिनुभएको थियो। कलेजको राष्ट्रिय सेवा योजना इकाइको माध्यमबाट उहाँले शरणार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउने हेतु सामाजिक सेवा शिविरहरूमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिनुभएको थियो। स्नातक पूरा गरेपछि सन् 1975 मा उहाँले एक उपभोक्ता सरकारी संस्थाको स्थापना गान्तोकमा गर्नुभयो, जसको मार्फत
उहाँलाई सरकारी व्यवस्थापन विषयमा मस्को युएसएसआरबाट 1976-77 डिप्लोमा पूरा गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। कलेजका दिनहरूदेखि नै स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईले राजनीतिमा धेरै चासो राख्नुहुन्थ्यो र 1975 सालदेखि सक्रियताका साथ राजनीतिमा सामेल हुनुभयो। सिक्किम प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पार्टीमा पूर्ण रूपले भागीदार हुनुअघि उहाँ युवा कांग्रेसका एक हिस्सा हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय उहाँले 1979 को आम चुनाव र 1980 को लोकसभा संसदीय चुनाव पनि प्रत्याशीको रूपमा भाग लिनुभयो। केही समयपछि उहाँ स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम संग्राम परिषद पार्टीमा सामेल हुनुभयो। उक्त सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी प्रत्याशीको रूपमा 1985 सालमा सिक्किम विधानसभाको तिनीताको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा विजय हासिल गरे उहाँ विधिवत तेस्रो सिक्किम विधानसभाको सदस्य बन्न सफल हुनुभयो। यसै गरी दोस्रो कार्यकालको लागि उहाँ 1989 सालमा सोही क्षेत्रबाट पुनः निर्वाचित हुनुभयो र चौथो सिक्किम विधानसभाको सदस्य बन्न पुग्नुभयो। उक्त कार्यकालमा उहाँलाई स्टिमेट समितिको अध्यक्ष, सिम्फेडको अध्यक्ष, विद्युत विकास निगम विद्युत सल्लाहकार बोर्डका अध्यक्षको पदभार सुम्पिएको थियो। स्वर्गीय आइबी राईको जनसाधारणसँग मेलमिलाप राख्ने क्षमता, बानीमा नम्रता र व्यवहारमा सरलताको उदाहरणले आउने पुस्तालाई धेरै प्रेरित गर्नेछ। स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईको निधनको दुःखद खबरले हामी सबै सिक्किमवासी अति नै दुखित भएका छौं। साथै त्यो जमानाको एक शिक्षित एवं दक्ष समाजसेवीलाई आकस्मिक गुमाउनु पर्दा सिक्किमको अतुलनीय हानि भएको छ। एक कुशल राजनीतिज्ञ र सिक्किम मानवको योग्य छोरासँग यसरी विमुख हुनुपर्दा हामी सबै शोकग्रसित भएका छौं। साथै सिक्किमका बासिन्दाहरूको लागि यो एक अपूर्णीय क्षति हो। आजको सदनले उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै शोक सन्तप्त परिवारमा यस गरी दुःख समयका पलहरू सहन गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने प्रार्थना ईश्वर समक्ष गर्दछौं। यसै सदनका पूर्व सदस्य स्वर्गीय आइबी राईको जीवन्त आत्मालाई चिर शान्ति प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना अन्तर्हृदयबाट ईश्वर समक्ष गर्दछौं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Minister. Now next, as a mark of respect to the departed souls, the House will now observe 2 minutes silence. Let's stand. Thank you, honorable members. Now next, financial business. Honorable Chief Minister and also the Minister in charge of Finance Department may like to present the first supplementary demands for grants for financial year 2019. I beg to present to the House the first supplementary demands for grants for the expenditure of the Government of Sikkim for the financial year 2019-20. The supplementary demands for grants included in this batch cover 38 grants appropriation involving gross expenditure of rupees 45,879.98 lakhs, comprising of rupees 17,209.16 lakhs on revenue account and rupees 28,670.82 lakhs on capital account. After taking into account the related receipt and adjustment during the current financial year, the demands appropriations will involve a net outgo of rupees 34217.20 lakh
Special reasons for making additional provisions have been recorded in the respective supplementary demands for grants. Thank you. Demands have been presented to the House. Discussion and voting on the first supplementary demands for grants for the financial year 2019-20 shall be taken up tomorrow, the 29th November 2019. Now some important announcements. Honorable members, I would like to inform the August House that with the powers conferred upon me under Rule 9 of the Members of Sikkim Legislative Assembly Disqualification on Grounds of Defection, Rules 1985, of Bulletin Part 2, bearing number 8, dated 11th November 2019, has been laid on the table of the House for information, record and reference. This bulletin pertains to the orders passed by the Chair in the anti-defection matter under the 10th schedule read with the members of Sikkim Legislative Assembly, disqualification on grounds of defection, Rules 1985, in the matter of Pawalan Subba and others versus Pugen Niru Bhutia and others, a matter dealing with disqualification of members of the 9th Sikkim Legislative Assembly. Next, honorable members, you are also to be informed that I have received 2 petitions for merger under the 10th schedule of the Constitution of India on 22nd of November 2019 and 27th November 2019. The first petition is from 10 honorable members, namely Sri G.T. Lepcha, Sri Ugen T. Gatso, Sri N.K. Subba, Sri T.R. Thapa, Sri K.S. Lepcha, Sri K. Virai, Sri Pinchu N. Lepcha, Sri G.T. Bhutia, Srimati Thorundi Tamang, and Srimati Rajkumari Thapa, who have shifted their loyalty from SJP Legislature Party to BJP Legislature Party, and another from 2 honorable members, namely Sri M. Prasad Sharma and Sri G.G. Dhungel, who have shifted their allegiance from SJP Legislature Party to SJP Legislature Party. Under Rule 7 of members of Sikkim Legislative Assembly, disqualification on grounds of defection, Rules 1985. Both the petitions are being examined and are under consideration. The orders in this regard shall be informed to the honorable members and this House for information, record and reference accordingly after all clouds are clear regarding allegiance of honorable MLAs concerned to different legislative parties under relevant rules, statutes and provisions. Next, honorable members, with the powers conferred upon me under Rule 334 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Sikkim Legislative Assembly, I have issued a direction regarding maintenance of order in the Sikkim Legislative Assembly Secretariat Estate. Honorable members, and all concerned may kindly be informed that Bulletin Part 2, bearing number X/LMPA, dated 25th November 2019, to this effect, has been laid on the table of the House for information, compliance, record and reference. Thank you. Honorable members, before concluding today's business, I am again to remind that the Assembly Secretariat is bringing out who is who of the members of 10th Legislative Assembly of Sikkim. Those honorable members who have still not submitted their resume, they are again provided with the format of pro forma to be filled up by your good self for submission to the Secretariat. They are requested to submit their resume along with 2 recent passport size photographs at the earliest, so that who is who of 10th Assembly be published in due time. Honorable members, the Assembly Secretariat has arranged high tea for the honorable members, advisors, Chief Secretary and Additional Chief Secretaries at the lobby and HODs, other officers, guests and press and media at the lawn of the Secretariat. Therefore, all are requested to join for the high tea. Honorable members, now I declare the House adjourned till tomorrow, the 29th November 2019 at 10 a.m. Honorable members, please note tomorrow at 10 a.m.